Hi students, welcome to Raju in PSK daily classes. Last class we discussed diffraction, basics of diffraction. What is diffraction? Bending of light around corners of an obstacle or bending of light into geometrical shadow. Plane wavefront allowed to pass through slits, it becomes spherical or cylindrical depending on the nature of the slits. Okay. This class we discuss mathematical part, diffraction, the mathematical part NCERT book. Okay. Diffraction mainly two types, Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. Fresnel and Fraunhofer. What is Fresnel diffraction? In Fresnel diffraction, say this is a source, slit, or a small disc-like arrangement, disc. Then screen. Source, obstacle, screen. In Fresnel diffraction, the source or screen or both are at a finite distance from the obstacle. Are at finite distance from the obstacle. Not infinite, finite. See, in this case, this is an opaque disc, light blocked by the disc. According to ray optics, we expect shadow in this region because this opaque disc block light. But according to Huygens, this point, you consider these two endpoints. These points act like coherent sources, these 2 points, or this is a point source. From this source, light will spread in all directions. Okay, we can neglect the propagation of wave in the backward direction from this point. So when we analyze the screen, in this region, light is there. So what is Fresnel diffraction? In Fresnel diffraction, the source or screen or both are at finite distance from the obstacle. Here obstacle is that disc. Okay. So diffraction produced by small opaque disc is an example for Fresnel diffraction. Now Fraunhofer diffraction. What is Fraunhofer diffraction? In Fraunhofer diffraction, see, this is an arrow slit. This one is an arrow slit. Light coming from infinity and allowed to fall on a screen. Usually we use convex lenses, converging lenses in this case for image formation on the screen. In Fraunhofer diffraction, the source of light and screen, source of light or screen or both are at infinite distance from the obstacle or slit. So what is Fraunhofer diffraction? In Fraunhofer diffraction, the source or screen or both are at infinite distance from the slit or the obstacle. Clear? In NCERT book, they derived the condition, diffraction condition in case of single slit. Single slit diffraction is an example for Fraunhofer diffraction. Single slit diffraction is an example for Fraunhofer diffraction. Okay. Namukini single slit diffraction load povam. The light infinity il varunu. Light infinity il varunu. The rays ആണ്. As per NCERT book അത് rays. The NCERT figure ആണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ അത് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ടാണ്. പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട്. റേസ് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഇത് ഒരു നാരോ ആയ സ്ലിറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. സ്ലിറ്റ്, SLIT സ്ലിറ്റ്. ആ സ്ലിറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കടത്തി വിട്ടു. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇതാ
എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പോകാം ലൈറ്റ്. ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം, ഇങ്ങോട്ട് പോകാം, ഇങ്ങോട്ട് പോകാം, ഇങ്ങോട്ട് പോകാം, ഇങ്ങോട്ട് പോകാം, പല ഡയറക്ഷനിൽ പോകാം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഈ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാം, ഈ സൈഡിലോട്ട് പോകാം, ഈ സൈഡിലോട്ട് പോകാം, പല ഡയറക്ഷനിൽ പോകാം. ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താലും അതുപോലെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ബാക്ക് വേവ് മാത്രം നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ NCERT ബുക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ അവർ സെൻറ്ററിൽ O എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വേറൊരു പോയിന്റിൽ ഇതിനിവിടെ നിങ്ങൾ P എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ O എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലും P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് NCERT ബുക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു ലെൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലെൻസ് വയ്ക്കാം. ലെൻസ് വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത്, അത് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനകത്ത് നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂഷ്വലി എന്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും? ലെൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കും. പാരലൽ റേസ് ആണെങ്കിൽ കൺവെർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെൻസ് വയ്ക്കും. ലെൻസിന് വേറെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്ലിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. NCERT L എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, അതുപോലെ താഴെ N എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ്, L ഉം N ഉം. അതുപോലെ 3 റേസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മീനിങ് 3 റേസ് മാത്രമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല, നമ്മൾ P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോട്ട് പോകുന്ന 3 റേസ് മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അവരുടെ വേവ് ഫ്രണ്ടുകളാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വേവ് ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ റേ വെച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. ഈ L എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് Pയിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേസ്, അതുപോലെ N എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ്, ഇവർ തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് NCERT ബുക്ക് പ്രകാരം ഇതാണ് Δx. പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് Δx. L, N ഈ 2 പോയിന്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് വന്ന റേയും P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് Δx. ഈ ആംഗിൾ NCERT ബുക്കിൽ തീറ്റ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തീറ്റ, ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? അതും തീറ്റയായിരിക്കും. ഫ്രം NCERT ബുക്ക് LN delta x by ln is equal to opposite side divided by hypotenuse, equal to sin theta. Here delta x is the path difference between the light rays from L and N. But delta x divided by A equal to sin theta, or delta x equal to A sin theta. If theta is very small, delta x equal to A theta. This length delta x equal to A theta. Where what is A? A is the slit width. Theta is the angle, this angle. Okay. So delta x is the path difference between light rays reaching the point from L and N. We can discuss the condition for central maximum, first bright, second bright using this equation. This distance delta x equal to A into theta. Okay. See, if theta is equal to 0, theta 0 means that rays to the point O. Some point is there, O is there. O means central maximum, center. If theta is equal to 0, delta x equal to 0. In NCERT book, this is represented by a point O. So, if the path difference between light rays from L and N 0, theta should be 0. This is the condition for central maximum. NCERT ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0 ആയാൽ ആ റേസ് എവിടേക്ക് വരുന്ന പോലെ ഇരിക്കും? സെൻറ്ററിലോട്ട് വരുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും. O എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോട്ട് വരുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ? സെൻട്രൽ മാക്സിമം കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ, സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഡാർക്ക് band. Already we derived delta x equal to A into theta. Clear? Or here, when A theta is equal to n lambda,
theta is equal to n lambda divided by a. N lambda divided by a. Here n is not equal to 0 because already we choose n equal to 0 is the condition for central maximum. N not equal to 0. You start from n equal to 1. Theta is equal to 1. So theta is equal to lambda by a. N equal to 2. 2 lambda by a. N equal to 3. Theta is equal to 3 lambda by a. Theta equal to lambda by a, theta equal to 2 lambda by a, theta equal to 3 lambda by a are the condition for darkness. നോക്കൂ, a into theta is equal to n lambda എന്ന കണ്ടീഷൻ ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡാർക്ക്നെസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടായി, യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ സാറ് പറഞ്ഞത് n lambda is the condition for brightness അല്ലേ, ഇപ്പോൾ എന്താ ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അതുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ലാംഡ ബൈ എ വന്നാൽ, തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ലാംഡ ബൈ എ വന്നാൽ, തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 2 ലാംഡ ബൈ എ വന്നാൽ, തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 3 ലാംഡ ബൈ എ വന്നാൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്തായി പോകും? ഡാർക്കായി പോകും. ഇപ്പോൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം, a theta is equal to n lambda is the condition for darkness or destructive interference, darkness. Okay, then how we can explain that first dark നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം? ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇപ്പോൾ NCERT ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. ദെൻ നിങ്ങൾ PG ലെവലിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിക്കൂ. ഒരു +2 സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമാണ് NCERT ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഫ്രണൽ ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് ഈ ഭാഗം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യു വിൽ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഡാർക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ എ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്. തീറ്റ ഈക്വൽ ലാംഡ ബൈ എ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്. അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം? ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് NCERT ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം വായിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. ഈ എൻറ്റയർ സ്ലിറ്റിനെ അവർ 2 പോർഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 2 പോർഷൻ, LM എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനും MN എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ LM എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ പോയിന്റുകളുണ്ട്. അതുപോലെ MN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തും കുറേ പോയിന്റുകളുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ പോയിന്റുകളും ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സുകൾ, പോയിന്റ് സോഴ്സുകളെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. ഓരോ പോയിന്റുകളും ആരെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും? പോയിന്റ് സോഴ്സുകളെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. ഇനി അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2 പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? M1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, M2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. M1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എവിടെ കിടക്കുന്നു? ഫസ്റ്റ് A/2 കിടക്കുന്നു. M2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് A/2 കിടക്കുന്നു. അതായത് NCERT ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ എൻറ്റയർ A എന്ന ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. A/2 ഈ 2 പോയിന്റുകൾ ചൂസ് ചെയ്തു, M1 M2. അവർ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷനും A/2. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ M1 M2 എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ M1 സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ M2 ചൂസ് ചെയ്യണം. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. അവർ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം? A/2 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് A/2 ലൈറ്റ് വന്നു, സെക്കൻഡ് A/2 ലൈറ്റ് വന്നു. നമ്മൾ 2 പോയിന്റുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, M1 M2. അവർ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷനും A/2 ആണ്. ഒരു പോസിബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഈ M1 നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെത്തും, M2 നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റും P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെത്തും. M1 നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റും M2 നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റും തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? λ/2 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് M1 നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ M2 നിന്ന് വന്ന ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. പക്ഷേ ആസ് പെർ ഫ്രണൽ തിയറി നമുക്ക് അങ്ങനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഈ M1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, M2 ഇവിടെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. M1 ഈ ഗ്യാപ്പിനകത്തായിരിക്കണം, M2 ഈ ഗ്യാപ്പിനകത്തായിരിക്കണം. അവർ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ A/2 ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ M1 നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെയും M2 നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് λ/2 പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമത്രേ. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഡാർക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്, ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ. തീറ്റ ഈസ് ലംഡ ബൈ എ ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്.
To explain that, you imagine the entire slit is divided into two equal halves, say a by 2, a by 2. Then you consider 2 points, m1 in the first half, m2 in the second half. Okay. Then light allowed to reach at the point P from m1 and m2. For first dark, the path difference between light rays from m1 and m2 is lambda by 2. So, നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എ ബൈ 2 സെപ്പറേഷനിൽ. അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് ആയാലും ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ എ ബൈ 2 ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ നിന്ന് വരുന്ന വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും. അങ്ങനെയാണ് അത്രേ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് വരുന്നത്. ഈ പോർഷൻ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് NCERT ബുക്ക് വായിക്കണം. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷനുള്ള പോർഷനാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. തീറ്റ ഈസികൾ ലാംഡ ബൈ എ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡാർക്ക്നെസ്. തീറ്റ ഈക്വൽ 2 ലാംഡ ബൈ എ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡാർക്ക്നെസ്. 3 ലാംഡ ബൈ എ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡാർക്ക്നെസ്. ഓക്കെ, എ തീറ്റ ഈസികൾ എൻ ലാംഡ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡാർക്ക്നെസ്. ഓർമ്മിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ഡാർക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ എ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ച ഫിഗറിലോട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു വരാം. ഈ പോയിൻ്റാണ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം. ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ കളറിലാണ് വരിക. ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡ് ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഗ്രീനാണ് അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ പോയിൻ്റ് ആരാ? ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്. ഇതുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, സെൻട്രൽ മാക്സിമം. ആ പോയിന്റിലോട്ട് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0. ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് അതാ ഏകദേശം ഇവിടെയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഉണ്ടോ, മിനിമം. അപ്പോൾ ആസ് പെർ NCERT ബുക്ക് ഞാൻ അവിടെ കയറി ലൈൻ വരച്ചു. ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ, ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ലാംഡ ബൈ എ വരുമ്പോഴാണ്, തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ലാംഡ ബൈ എ, ലാംഡ ബൈ എ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. സെൻട്രൽ മാക്സിമം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് വരാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരണം? ലാംഡ ബൈ എ വരണം. അപ്പോൾ ബൈഹാർട്ട്, തീറ്റ ഈക്വൽ ലാംഡ ബൈ എ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ഓർ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി മിനിമം. ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ഓർ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി മിനിമം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാരാ? ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഡാർക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാ കണ്ടോ, ഇവിടേക്ക് വരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ആ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? ആ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 2 ലാംഡ ബൈ എ. ലാംഡ ബൈ എ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്. 2 ലാംഡ ബൈ എ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഡാർക്ക്. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ തേർഡ് ഡാർക്ക് കാണാം. തേർഡ് ഡാർക്കിലോട്ട് ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ ആംഗിൾ എന്തായി വരണം? 3 ലാംഡ ബൈ എ വരണം. 3 ലാംഡ ബൈ എ. ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക, ലാംഡ ബൈ എ, 2 ലാംഡ ബൈ എ, 3 ലാംഡ ബൈ എ ആർ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ minimum or darkness. Minimum means minimum intensity of light. Okay. ജനറലായി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഈക്വൽ എൻ ലാംഡ ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡാർക്ക്നെസ്. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടുന്നേ തുടങ്ങാവൂ? 1ൽ നിന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവൂ. കാരണം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 0 കൊടുത്താൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0 വരും. അത് സെൻട്രൽ മാക്സിമമായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിന് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ബ്രൈറ്റ്നസ്. കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബ്രൈറ്റ്നസ്. Here, this theta, delta x is equal to a into theta. നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു അത്. ഈ a ഇൻറ്റു തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 2n+1 ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ 2. 2n+1 ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ 2. ഓർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2n+1 ഇൻറ്റു ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a. ഇതാണത്രേ ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. നമ്മൾ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എൻ ലാംഡ ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ മാറി പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2n+1 ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ 2 ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ, കമോൺ, ബ്രൈറ്റ്നസ്. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. n ഈക്വൽ 0 കൊടുത്താൽ എന്താ വരിക? തീറ്റ ഈക്വൽ തീറ്റ ഈസ് n 0 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ലാംഡ ബൈ 2a എന്നല്ലേ വരിക? ഈ റിസൾട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. തീറ്റ ഈക്വൽ ലാംഡ ബൈ 2a. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കൊടുത്താൽ? 0 കൊടുത്താൽ. ഞാൻ പറയട്ടെ, തീറ്റ ഈക്വൽ 0 ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സെൻട്രൽ മാക്സിമം. ക്ലിയർ ആണോ?
പിന്നെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു തീറ്റ ഈസ് ലാംഡ ബൈ എ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്. ഇത് നോക്ക് ലാംഡ ബൈ 2a ഉറപ്പല്ലേ? സെൻട്രൽ മാക്സിമം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് വരൂ. ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്ത് വരുള്ളൂ? ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് വന്നത് ലാംഡ ബൈ എയിൽ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാവണ്ടേ? ഇതിപ്പോൾ ലാംഡ ബൈ 2a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ബൈ എയുടെ പകുതിയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. എന്താ കാരണം? ലാംഡ ബൈ എ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിന് വരണമെങ്കിൽ ആ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ ലാംഡ ബൈ എങ്ങാണ്ടും കൂടുതൽ വരണ്ടേ? അപ്പോൾ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവൂ? എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവൂ. n 0 എടുക്കരുത്. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1 കൊടുത്താൽ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് കിട്ടും? തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 3 ലാംഡ ബൈ 2a എന്ന് കിട്ടും. യെസ്, തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ 2 കൊടുത്താൽ 5 ലാംഡ ബൈ 2a എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ലാംഡ ബൈ 2a, 5 ലാംഡ ബൈ 2a, 7 ലാംഡ ബൈ 2a അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്ത് കിട്ടും? ബ്രൈറ്റ്നസ് കിട്ടും. So what is the condition for brightness? In general, a theta is equal to 2n plus 1 into lambda by 2. What is the condition for darkness? A theta is equal to n lambda. What is the condition for central maximum? Theta equal to 0. Clear? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ബ്രൈറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി you assume the entire slit is divided into 3 equal pieces. a by 3, a by 3, a by 3. Not a by 2, a by 2, a by 3, a by 3, a by 3. അപ്പോൾ ഈ ഒരു a by 3 ഒരാളെ എടുത്തു, ഇവിടെ ഒരാളെ എടുത്തു, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരാളെ എടുത്തു. സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ a by 3, a by 3, a by 3. ആസ് പെർ NCERT ബുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നവനുണ്ടാക്കിയ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ 2. അവർ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ ഏത് പോർഷൻ ബാക്കിയുണ്ട്? ഈ പോർഷൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പോർഷനിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തായിരിക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് കിട്ടിയത്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മൾ a by 2 ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് a by 2 നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ അടുത്ത a by 2 ക്യാൻസലാക്കി കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ a by 3 ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ a by 3 അടുത്ത a by 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമെന്നും ബാക്കിയുള്ള a by 3 നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ നമുക്കവിടെ കിട്ടുമെന്നും നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ തീറ്റ ഈക്വൽ എന്ത് വരണം? കമോൺ, 3 ലാംഡ ബൈ 2a വരണം. ബാക്ക് ടു NCERT ബുക്ക്. NCERT ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഇതാണ് ആര്? സെൻട്രൽ മാക്സിമം, ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്, സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ്, സോ ഓൺ. സെൻട്രൽ മാക്സിമം, ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്, സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ്, സോ ഓൺ. ഡാർക്ക് 1, ഡാർക്ക് 2, സോ ഓൺ. ഓക്കെ, സെൻട്രൽ മാക്സിമം തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0. ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് വരാൻ ഇതല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ഈ ആംഗിൾ എത്ര വരണം? തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ എ. തീറ്റ ഈക്വൽ ലാംഡ ബൈ എ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്. ഇതല്ലേ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്. ഇവിടേക്കും കാണിക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്. ഇതാ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് വരാനുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കണം? ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് വരാനുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ലാംഡ ബൈ 2a. 3 ലാംഡ ബൈ 2a. ഇപ്പോൾ ലാംഡ ബൈ എ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്. 3 ലാംഡ ബൈ 2a ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്. ദെൻ ഈ ആംഗിൾ എന്താ? സെക്കൻഡ് ഡാർക്ക് കിട്ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ലാംഡ ബൈ എ. സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ആംഗിളോ? സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ് കിട്ടാൻ 5 ലാംഡ ബൈ 2a, സോ ഓൺ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 സെൻട്രൽ മാക്സിമം. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ എ, 2 ലാംഡ ബൈ എ, 3 ലാംഡ ബൈ എ ഈസ് ദ എക്സെട്ര കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡാർക്ക്നെസ്. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 3 ലാംഡ ബൈ 2a, 5 ലാംഡ ബൈ 2a, 7 ലാംഡ ബൈ 2a are the condition for brightness. First secondary minimum, second secondary minimum, third secondary minimum, so on. First secondary maximum, സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിന് നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമം തന്നെ പറയാവൂ. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമം എന്ന് പറയരുത്.
First secondary maximum, second secondary maximum, third secondary maximum, so on. Now, I am going to discuss width of central maximum in single slit diffraction. Okay. Say light vanu, infinity in the light varunu. Slit lude kadatti vittu. Slit inde size aanu A. ഈ പോയിന്റിൽ സെൻട്രൽ മാക്സിമം വരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ. അത് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പോലെ 4I0 എന്നൊന്നും പറയരുതേ, അതുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല അതിന്. മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ പോയിൻ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്. താഴെയും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ശരിക്കും പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി മിനിമം, ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്. ഈ ആംഗിൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു λ/a വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് വരിക. നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്, അതായത് ഡാർക്ക് തൊട്ട് ഡാർക്ക് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. എക്സ്. സോ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. എക്സ് ബൈ ഡി ഈസ് ദ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ എക്സ് ബൈ ഡി. എഗെയിൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു λ/a. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ λ/a എടുത്തത്? കാരണം സെൻട്രൽ മാക്സിമം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ λ/a ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ. രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സ് ബൈ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു λ/a. സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു λd ഡിവൈഡഡ് ബൈ a. സോ width of central maximum is equal to 2 λd divided by a. എന്തുകൊണ്ടാണ് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. 2x ആണല്ലോ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്. സോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് width of central maximum is 2 λd divided by a. Lambda is the wavelength of light used. Capital D is the separation between slit and the screen, and small a is the slit width. ഈ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ വരാം. കാരണം അവിടെ നിങ്ങൾ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി λd ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു. ആ റിലേഷനുമായിട്ട് ഈ റിലേഷന് അങ്ങനെ വലിയ കണക്ഷനൊന്നുമില്ല. രണ്ടും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ടുകളാണ്. ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലിറ്റ് വിഡ്ത്താണ്. നമ്മൾ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സ്മോൾ ഡി ആയിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് സ്മോൾ ഡി? സ്മോൾ ഡി ഈസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ what is the expression for width of central maximum? 2 λd divided by a. നമ്മൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം. ഈ പോർഷൻ NCERT ബുക്ക് വെച്ച് വായിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പാർട്ട് കൂടെ നോക്കാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഫ്രണൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ റിസോൾവിംഗ് പവർ, ലിമിറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ, വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്സ് കേട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ.